Thank you, everyone. Welcome to my second class on Alexander Pope's Rape of the Lock, a very important 18th century text. In the previous class, I have introduced you to the world of the Rape of the Lock. I have already informed you that Rape of the Lock is a mock heroic narrative poem. What's the meaning of the word mock heroic poem or heroic comical poem? আমি আগের দিনে বলেছিলাম mock heroic এর অনেক ধরনের শব্দ হয়, heroic comical, mock epic. Basically, it works by typically satirizing and by parodying the various common features of the classical epic poem. What is an epic poem? Anyone in the class? Kake epic bole keu ekta bolo. What is an epic poem? Anyone বাংলায় বলতে পারো, ইংরেজিতে বলতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই, কেউ এটা বলো। The poem which has a grand style. Absolutely. An epic poem is a poem that has a grand style. And a long narrative poem. Long narrative which has been written in a very grand and ostentatious manner. Characteristic number one. Characteristic number two, it should be very long in size. For example, Mahabharata, Ramayana, Iliad, and Odyssey. It can extend up to many books and multiple volumes. Three, very important, it must have a great hero. It must have a great canonical heroic figure. And fourthly, it must involve the cultural, social, or political or historical crisis of a nation. একটা জাতির ক্রাইসিসকে ইনভলভ করবে এই পার্টিকুলার এপিক পোয়েম। And fifthly, it must include the intervention of the divine beings, of the godly beings from the other world, from the transcendental universe. বাইরে থেকে ঈশ্বররা সরাসরি ইন্টারভিন করবে এই এপিক পোয়েমে, যেটা ইলিয়াড, অডিসি, মহাভারতে সব জায়গাতেই ঘটেছে। ফলে at the heart of the epic of an epic lies an epic hero's quest for his or her community or nation. এপিক যে হিরো, ফর এক্সাম্পল অর্জুন, অন্যদিকে অ্যাকিলিস, নিজের জাতির জন্য। অর্জুন শুধুমাত্র পাণ্ডবদের জন্য নয়, ভারতবর্ষের জন্য একটা ভয়ঙ্কর লড়াইয়ের মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত করছে। It's actually symbolizes a greater conflict between good and evil, ভালো এবং খারাপের যে লড়াই, এটা এপিক পোয়েমে ঘটে। কিন্তু মক এপিক পোয়েমে এক্স্যাক্টলি অপোজিটটা ঘটে। এটা ঘটে যে কোনো একটা মক এপিক পোয়েমের ক্ষেত্রে the hero is a mere parody. There is no hero actually. And the entire poem আমরা দেখতে পাবো is basically following the conventions of the epic, but is not actually an epic. দেখা যাচ্ছে যে হিরো বা হিরোইন হয়তো বিরাট একটা কাজ করছে, কিন্তু আসলে সেই কাজটা খুবই ছোট, যেটা আমরা এই রেপ অফ দ্য লকে এই এর যে মেইন হিরোইন অ্যানাবেলা ফার্মার বা বেলিন্ডা সম্পর্কে জানতে পারি। Belinda কি? Belinda is only and representative woman of the 18th century fashionable society. তার অন্য কোনো কাজ নেই। তার কাজ হচ্ছে সকালবেলা ঘুম থেকে দেরি করে ওঠা, হ্যাম্পটন কোটের জন্য প্রিপারেশন নেওয়া এবং নিজেকে প্রপারলি কসমেটিক্স দিয়ে ডেকোরেট করে কোটের জন্য জার্নি শুরু করা, সাজুগুজু করে। এবার এই সাজগোজটাকে Belinda's toilet scene has almost been compared to that of an epic poem, that of an epic hero, you know, as if Achilles is actually preparing himself for the war. Achilles' armoring, সে বর্ম পড়ছে, সেই পুরো বিষয়টাকে কম্পেয়ার করা হচ্ছে বেলিন্ডার সাজগোজের সঙ্গে। এবং সেই রকমই একটা মক হিরোইক ন্যারেটিভ পোয়েম, it's an example of the high burlesque. Burlesque মানে আগের দিনে বলেছি, it's a literary, dramatic or musical work intended to cause laughter by caricaturing the manner or the spirit of the serious works. Intended to cause laughter, হাসির উদ্রেক করার জন্য একটা বড় স্টাইলে এই এপিক পোয়েম লেখা। In the previous class, I have already told you about the significance of the title of the poem. What is the meaning of the word rape? Rape is a very serious affair. It means violating the chastity and the integrity of a woman by sexually attacking her. That is rape. তারপরেই আসছে নন সিরিয়াস শব্দটা লক। লক means hair. So raping of the lock, hair কে রেপ করা। আমরা জানি যে 18th century convention অনুযায়ী if you propose a woman
if the woman actually agrees to marry you, agrees to your proposal, she will actually cut a particular portion of the lock and will give you that lock as a gift, as a token of respect, as a token of consent. তোমাকে দিল সেই গিফটটা। কিন্তু এই গল্পের যে মূল চরিত্র লর্ড পিটার will eventually propose to Arabella Farmer, but Arabella Farmer will say no, বলবে না আমি তোমায় বিয়ে করতে চাই না। এর ফলে জোর করে Arabella Farmer, when she will actually play the game of the umber or card game, তার হাত মানে তার চুলটাকে কেটে নেবার চেষ্টা করবেন লর্ড পিটার। এবং সেইটা নিয়েই এই দুই ফ্যামিলির মধ্যে যে বচসা, তাদের মধ্যে যে কনফ্লিক্ট, তাদের মধ্যে যে কোয়ারেল, তাই নিয়েই Rape of the Lock. Rape of the Lock is not an epic because it doesn't involve the conflict of the two nations. এখানে কুরু এবং পাণ্ডবদের মধ্যে বা গ্রিক এবং রোমানদের মধ্যে কোনো যুদ্ধ নেই। কেবলমাত্র পিটার অ্যান্ড দ্য ফার্মার ফ্যামিলি একটা ছোট্ট বিষয়কে কেন্দ্র করে যুদ্ধ, এবং পোপ বারবার বলার চেষ্টা করছেন যে এই 18th সেঞ্চুরির মধ্যে কোনো হিরো হিরোইন থাকতে পারে না। তার কারণ এই সোসাইটিটা এতটা সুপারফিশিয়াল একটা অ্যারিস্টোক্রেটিক সোসাইটি, যেটা যার মধ্যে অর্জুন বা যার মধ্যে একটা অ্যাকিলিসের জন্ম হতে পারে না। এবং হতে পারে না বলেই এই যে 5টা ক্যান্টোর পোয়েম, সেই 5টা ক্যান্টোর পোয়েমটা কেবলমাত্র এই বেলিন্ডার লক নিয়েই লেখা। এখানে মানুষগুলো প্রত্যেকে ভেরি মাচ লেস ডিপ, এদের গভীরতা কম, এদের কাজই হচ্ছে কেবলমাত্র এবং কেবলমাত্র এই সোসাইটির জন্য বাঁচা, যে সোসাইটির সামনে একটা মানুষ নিজেকে কতটা বড় দেখাবে। আমি আগের দিনই এজ অফ দ্য এনলাইটেনমেন্ট নিয়ে অনেকগুলো কথা বলেছি। এই সময়ে কেমন করে আইডিয়া অফ দ্য লিবার্টি, টলারেশন, গভর্নমেন্ট, এই আইডিয়াগুলো ইংল্যান্ডে আস্তে আস্তে একটা বড় জায়গায় যাচ্ছে এবং পার্লামেন্টের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, চারপাশে লিটারারি সালন তৈরি হচ্ছে, কফি হাউস তৈরি হচ্ছে। এই যে ফ্যাশন, আজকে যে আমরা জিন্স পরি, জিন্স ইজ এ ফ্যাশন, তো এই যে তখনকার ফ্যাশন একেবারেই আলাদা, জিন্স নয়, কিন্তু এই যে ফ্যাশন, এই যে ড্রেস পরা বা এই যে উইগ পরা, এইটার পুরোটা জন্ম হচ্ছে 18th সেঞ্চুরিতে, রেনেসাঁসে নয়, এর আগে তৈরি হয়নি সেগুলো। ফলে যে কালচার অফ দ্য সায়েন্টিফিক একাডেমি, এই যে রয়্যাল সোসাইটি প্রথমবার তৈরি হচ্ছে, ম্যাসোনিক লজেস তৈরি হচ্ছে, লিটারারি স্যালনস, কফি হাউসেস, গোটা ইংল্যান্ড জুড়ে কফি হাউস তৈরি হচ্ছে, প্রিন্টেড বই একটা বিরাট পপুলার জায়গায় যাচ্ছে। বুঝতে পারছেন কেন এই কথাগুলো বলছি? কারণ সমাজ বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। যখন তুমি মানুষজনের ইন্ডিভিজুয়ালিটির থেকে সমাজকে বেশি করে গুরুত্ব দাও, তোমার তুমি কি জামা কাপড় পরছো, তুমি কি পোশাক পরছো, তুমি নিজেকে কতটা প্রজেক্ট করছো, সেই বিষয়ে যখন বেশি করে তুমি গুরুত্ব দাও, তখন কিন্তু রেপ অফ দ্য লকের মতো একটা মক এপিক তৈরি হয়। কারণ রেপ অফ দ্য লকের জন্ম একদিনে হয়নি, রেপ অফ দ্য লকের জন্ম হয়েছে এই সমাজ থেকেই, যে সমাজ খুব বেশি পরিমাণে এই চাকচিক্যকে, সুপারফিশিয়াল ভিনারকে, ইওর সুপারফিশিয়াল ডেকোরেশন, তাকে বেশি গুরুত্ব দেয়। আমি কি পরিষ্কার? বলো। হ্যাঁ স্যার। বেশ। হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. হ্যাঁ স্যার। ফলে এই জায়গা থেকে কিন্তু এই যে 18th সেঞ্চুরি সোসাইটি থেকে কিন্তু এই রেপ অফ দ্য লকের জন্ম হচ্ছে। পরে আমরা রেপ অফ দ্য লকের ডিটেলে পুরো টেক্সটাই পড়বো এবং তার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য জিনিসগুলো পড়বো, কিন্তু বেসিক জিনিসটা হচ্ছে এই সোসাইটির কারণে জন্ম হচ্ছে রেপ অফ দ্য লক। এবার এর পরে আমরা চলে যাচ্ছি যে যে তিনটে বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম, সেই তিনটে এজকে আমরা জাস্ট একবার তাদের নামগুলোকে দেখে নেব এবং তাদেরকে কেন সেই নামে ডাকা হয় সেইগুলো আমরা জেনে নেব। এক সেকেন্ড, আমি একবার ওয়ান নোটটা খুলে নিই, তাতে আমার একটু সুবিধা হবে তোমাদেরকে বোঝাতে। এই যে সরি, বেশ আমি নতুন বেশি করি। বেশ, আমরা বাংলায় বলি যাহা 19 তাই 20, সেরকম যে এজ অফ দ্য এনলাইটেনমেন্ট মানে হচ্ছে আলোক প্রাপ্তির সময়। এই এজ অফ দ্য এনলাইটেনমেন্ট হচ্ছে বেসিক্যালি 1715 থেকে
1789, একদম ফ্রেঞ্চ রেভলিউশনের আগে অবধি, তারপরে রোমান্টিক পিরিয়ড শুরু হচ্ছে। এই এজ অফ দ্য এনলাইটমেন্টের মাঝখানে অনেকগুলো এজ পরে, একই প্রত্যেকটা বিভিন্ন নামে পরিচিত। এটা জেনে রাখা প্রয়োজন, কারণ পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন পড়ে, হাউ রেপ অফ দ্য লক রিপ্রেজেন্টস দ্য নিও ক্লাসিক্যাল সোসাইটি, বা হাউ রেপ অফ দ্য লক ইজ আ মিরর টু দ্য 18th century এনলাইটেনমেন্ট সোসাইটি। যাহাই 18th century, তাহাই এজ অফ দ্য এনলাইটেনমেন্ট, তাহাই নিও ক্লাসিক্যাল পিরিয়ড বিভিন্ন নামে, তাহাই অগাস্টান পিরিয়ড। কিন্তু নামগুলো আলাদা আলাদা কেন সেটা ডিসকাস করব। আর তাহাই হচ্ছে এজ অফ পোপ, ড্রাইডেন, আলাদা আলাদা করে বিভিন্ন বইতে দেয়, এজ অফ পোপ, এজ অফ ড্রাইডেন, এজ অফ জনসন। এটা বিভিন্ন, এটা হচ্ছে দ্য গ্রেটেস্ট রাইটার্স যারা ওই সময় বেঁচেছিলেন। এই ভদ্রলোককে চিনে রাখো, ইনি হচ্ছেন ডক্টর স্যামুয়েল জনসন, who was the first creator of the English dictionary। 1755 সালে ভদ্রলোক, একজন ইন্ডিভিজুয়াল ভদ্রলোক, যিনি একটা এন্টায়ার ডিকশনারি লিখে ফেলেন, এবং তার লেখার আদলেই পরবর্তীকালে ক্রিয়েটেড হয় অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারি। পাণ্ডিত্যটা বুঝতে পারছো কি লেভেলের? এই যে মানে উইজডম, এই যে পাণ্ডিত্য, এই যে পড়াশোনা, এটা কিন্তু এই 18th সেঞ্চুরিতেই একটা অত্যন্ত রেসপেক্টেবল জায়গায় যায়। ফলে কেন 18th সেঞ্চুরিকে এই নিও ক্লাসিক্যাল বা অগাস্টিন পিরিয়ড বলা হয়? কারণটা কি? ক্লাসিক্যাল মানে কি বাবা? ক্লাসিক্যাল মানে ধ্রুপদী। ধ্রুপদী, অ্যাবসলিউটলি। আমি কেন নিও ক্লাসিক্যাল মানে কি? নিও ক্লাসিক্যাল মানে কি? আরেকবার, নিও ক্লাসিক্যাল মানে কি? যখন আমি ধ্রুপদী বিষয়টাকে নিজের মতো করে তৈরি করার চেষ্টা করছি, ওই যে ক্লাসিক্যাল আইডিয়ালটাকে নিজের মতো করে আবার রিক্রিয়েট করার চেষ্টা করছি। This period is known as neoclassical because its writers looked back to the ideals and art forms of the classical times, emphasizing even more than their Renaissance predecessor. Very important, predecessor মানে তার আগের, অর্থাৎ আলেকজান্ডার পোপ বা জন ড্রাইডেনের ইমিডিয়েট আগে যে ভদ্রলোক যারা ছিলেন, মেটাফিজিক্যাল রাইটার ছিলেন, তার আগে ছিলেন গুরুদের গুরু উইলিয়াম শেক্সপিয়ার। কিন্তু শেক্সপিয়ারদের দ্বারা একেবারেও প্রভাবিত হননি পোপ বা ড্রাইডেন বা জনসন। তারা যাদের দ্বারা প্রভাবিত হন তারা হচ্ছেন ভার্জিল এবং হোরেস। আরো অনেক আগে, খ্রিস্টপূর্বাব্দ সময়ে, মেটামরফোসিস যখন লেখা হচ্ছে, ওই সময় ভার্জিল, হোরেস এরা লিখছে। এদের লেখার স্টাইল, যে রোমান রাইটার পিন্ডারিক ওড আছে, এদের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছেন পোপ এবং ড্রাইডেন। এই যে ক্লাসিক্যাল রাইটার যারা খ্রিস্টপূর্বাব্দ সময়ে লেখালেখি করছেন, তাদের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছেন বলে, এবং তারা যেহেতু ক্লাসিক্যাল পিরিয়ডে লেখালেখি করতেন, তাই এই এজের নাম হচ্ছে নিওক্লাসিক্যাল পিরিয়ড। The period is called neoclassical because its writers looked back to the ideals and the art forms of the classical times, emphasizing even more than their Renaissance predecessors the classical ideals of the order and rational control. Order মানে এই সমাজের মধ্যে একটা প্রপার হায়ারার্কিক্যাল অর্ডার থাকবে। উপরে থাকবে কিং এন্ড কুইন, তার তলায় নাইট, পুরো নোবিলিটি, নাইট, অ্যারিস্টোক্রেসি অন্য, আর সমাজের তলার দিকে একেবারে খেটে খাওয়া মানুষেরা। এইটা কিন্তু রেনেসাঁস পিরিয়ডে এতটা স্ট্রিক্ট ছিল না, এই সময় অনেক বেশি স্ট্রিক্ট হয়ে যায়। কারণ কি? কারণ এই অ্যারিস্টোক্রেটিক সোসাইটির লোকেরা অনেক বেশি সচেতন হয়ে পড়ে। তাদের মানে তাদের সমাজের রিপ্রেজেন্টেশন তারা নিজেদের কেমন করে দেখাবে, বুঝতে পেরেছো? ফলে classical ideals of the order and the moderation which inspired this period, এর ফলে emphasis on the common sense, মানুষ র্যাশনালিটি দিয়ে কথা বলবে, ইমোশনকে বেশি গুরুত্ব দেবে না, যে রোমান্টিসিজমে উল্টো হয়ে যায়। পরবর্তীকালে ইমোশনকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হতো, ইমোশন কম গুরুত্ব পেলেও র্যাশনালিটি বেশি গুরুত্ব পেল। ইন্ডিভিজুয়াল ইমাজিনেশন কম গুরুত্ব পেলেও আবার রিজন বেশি গুরুত্ব পেল। এই জন্যই এই পিরিয়ডের আরেকটা নাম হচ্ছে the age of prose and reason, গদ্য এবং যুক্তির পিরিয়ড, age of prose and reason।
এটাকে বলা হয় এই অগাস্টিন পিরিয়ড, নিউ ক্লাসিক্যাল পিরিয়ড ছাড়াও বলা হয় এজ অফ প্রোজ অ্যান্ড রিজন। তাহলে কেন নিউ ক্লাসিক্যাল পিরিয়ড হলো ক্লিয়ার? ক্লাসিক্যাল আইডিয়াল গুলোকে এই পিরিয়ডের রাইটাররা ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। Rather than going back to their immediate predecessor of the Renaissance period or the 17th century, they actually go back to the classical period, to the classical writers like Virgil, Horace, Pindar and others, Longinus and others. বলো পরিষ্কার কিনা? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। ভেরি গুড। এই যে নিও ক্লাসিক্যাল পিরিয়ড অনেকে বলে একেবারে রেস্টোরেশনের পর থেকে এই পুরো বেসিক্যালি 18th সেঞ্চুরি পিরিয়ডটা অনেকটা বড় সময় ধরে চলেছিল, তার মধ্যে অনেকগুলো সাব পিরিয়ড ছিল যেটা কথা বলছিলাম, একেবারে 1660 থেকে 1698। এই সময় আমাদের মাথায় রাখতে হবে ফিলোসফাররা প্রত্যেকে রিজন, লজিক, অর্ডার এবং ব্যালেন্সের কথা বলেছে। অনেকের মনে হতে পারে কেন রে বাবা 18th সেঞ্চুরিতে এত বেশি রিজন, লজিক এবং অর্ডার এবং ব্যালেন্সের কথা হচ্ছে? মাথায় রাখতে হবে রেনেসাঁস পিরিয়ডে কিন্তু ইংল্যান্ডের যে সিভিক সোসাইটি, ইংল্যান্ডের রাস্তা, ঘর, অন্যান্য জিনিস তৈরি হয়নি। তোমাদের একটা খুবই ক্রস কথা বললে তোমরা বুঝতে পারবে। আমি তোমাদেরকে 18th সেঞ্চুরি সোসাইটিকে বোঝাবার জন্য বোঝাচ্ছি যে অনেকেরই এই প্রশ্নটা মাথার মধ্যে ঘুরতে পারে যে why these people are so much superficial, why these people are caring about society and their projection, কেন নিজেকে এত বেশি করে ভালো করে দেখাবার প্রচেষ্টা এরা করছে, উইগ পরছে, একটা অদ্ভুত গাটার পরছে, একটা অন্য ধরনের জুতো পরছে, এরকম ড্রেস পরছে, এরকম কেন রে বাবা? তার কারণটা হচ্ছে মাথায় রেখো রেনেসাঁস পিরিয়ডে ইংল্যান্ডে, গোটা ইংল্যান্ড জুড়ে কিন্তু প্রপার কোনো রাস্তাঘর নেই, প্রপার কোনো রোড তৈরি হয়নি। নিও ক্লাসিক্যাল পিরিয়ডে তৈরি হয়েছে। অনেকেই জানো না ইংল্যান্ডের যে হেলথ এবং হাইজিন পিরিয়ড রেনেসাঁস পিরিয়ডে তৈরি হয়নি। কোনো প্রপার ইন্ডিভিজুয়াল ওয়াশরুম বা বাথরুম ছিল না। এটা খুবই গ্রস এক্সাম্পল, কিন্তু সত্যি যে একজন নারী বা পুরুষ 14 দিন 20 দিন অন্তর চান করত। বুঝতে পারছো কেন? কোনো ওয়াটার সিস্টেম নেই, কোনো ড্রেনেজ সিস্টেম নেই। কি করে করবে? কোত্থেকে জল পাবে? ইংল্যান্ডের এরকম একটা পাহাড় এবং পর্বত ঘেরা পৃথিবীতে। এই নিও ক্লাসিক্যাল পিরিয়ডে বা 18th সেঞ্চুরিতে প্রথম ওই জিনিসগুলো হচ্ছে। প্রথমবার ওই ড্রেনেজ সিস্টেম ক্রিয়েট হচ্ছে, সুয়ারেজ সিস্টেম প্রপারলি ক্রিয়েটেড হচ্ছে গোটা ইংল্যান্ড জুড়ে, রাস্তা তৈরি হচ্ছে, তার আরেকটু পরে আস্তে আস্তে ইলেকট্রিক কানেকশন তৈরি হবে। এই পুরো জিনিসটা ঘটছে নিও ক্লাসিক্যাল 18th সেঞ্চুরি। প্রচন্ড সায়েন্টিফিক ডিসকভারি হচ্ছে। আমি আগের দিন বলেছিলাম আইজ্যাক নিউটনের মতো ডিসকভারার রয়্যাল সোসাইটি এস্টাবলিশ হচ্ছে প্রথমবার। ফলে সমাজকে এরা অস্বীকার করতে পারছে না, সমাজ এদেরকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। ফলে সমাজ, একটা মানুষ কোন একটা কাজ করলে সমাজ কি বলবে, এদের কাছে ইম্পর্টেন্ট হয়ে যাচ্ছে, যেতে বাধ্য হচ্ছে। এবং মাথায় রাখতে হবে এই সময় একটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট জিনিস ঘটছে। আমি আগেই বলেছি 1660 সালে থেকে 1840 অব্দি যারা চলছে সেটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন। আগের দিন শতকের উত্তরে মার্কসিজম নিয়ে অনেকগুলো কথা বলেছিলাম। এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের জন্ম হচ্ছে, এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন থেকে জন্ম হচ্ছে মার্কসিজমের। ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন না হতো, যদি লেবাররা এক্সপ্লয়েটেড না হতো, যে পুয়ার লিভিং কন্ডিশন যদি ইংল্যান্ড যদি ক্রিয়েটেড না হতো, যদি রাস্তায় লেবাররা না খেতে পেয়ে মারা না যেত, তাহলে কোনোদিনও জন্ম হতো না মার্কসিজমের, কোনোদিনও জন্ম হতো না মার্কসিজমের। ফলে এই যে কন্ডিশন গুলো, যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন মানে মানুষের হাতে প্রচুর ইকোনমি আসছে, টাকা আসছে, এর ফলে সমাজকে নিয়ে মানুষ ভাবতে বাধ্য হচ্ছে। ফলে সেই জন্যই আলেকজান্ডার পোপের রেপ অফ দ্য লকে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এই করাপশন নিয়ে, স্যাটায়ার, এবং যত সোসাইটিতে টাকা আসবে তত বেশি কি বাড়বে? করাপশন, দুর্নীতি বাড়তে বাধ্য। যত বেশি দুর্নীতি হবে তত বেশি কি হবে? স্যাটায়ার, বিদ্রুপ। অ্যান্ড আলেকজান্ডার পোপস রেপ অফ দ্য লক পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন করে একই উত্তর হবে, রেপ অফ দ্য লক অ্যাজ আ সোশ্যাল স্যাটায়ার। ওই 18th সেঞ্চুরির সোসাইটিকে এমন করে ডিপিক্ট করে তার উত্তরটাই লিখতে হবে। এবং ইংল্যান্ড জুড়ে দুটো বড় বড় পার্টি তৈরি হচ্ছে, একটা হচ্ছে হুইগ আর একটা হচ্ছে টরি। একজন হচ্ছে পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসিতে বিশ্বাস করে, রাজার ক্ষমতায় বিশ্বাস করে, আর একজন করে না,
আমরা হুইগ এন্ড টরি এক্সাক্ট যে ডেফিনিশনটা একবার দেখে নেব। হুইগ এন্ড টরি ইংল্যান্ডে কিন্তু প্রপার পলিটিক্যাল সিস্টেম সেই সময় প্রথমবার প্রপার ওয়েতে তৈরি হচ্ছে, তার আগে কিন্তু হয়নি। একটা প্রপার পার্লামেন্ট তো বহুদিনই ছিল, কিন্তু এই প্রপার ওয়েতে ক্রিয়েটেড হচ্ছে। টরি কি বিশ্বাস করে? টরিরা বিশ্বাস করে দ্য ডিভাইন রাইটস অফ দ্য 1215 সাল থেকে পার্লামেন্ট আছে। পার্লামেন্ট তো 1215 সাল থেকে ইংল্যান্ডে বহুদিন থেকে পার্লামেন্ট চলছে, কিন্তু এই প্রপার পলিটিক্যাল সিস্টেমটা তার সেই সময় থেকে এই যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রথম তৈরি হয়। টরি হচ্ছে যারা ডিভাইন রাইট অফ দ্য কিং এর ডিভাইন রাইটে বিশ্বাস করে, যে রাজা সর্বশক্তিমান এবং রাজা ঐশ্বরিক ক্ষমতা সম্পন্ন। The belief that the king had been chosen by the god and his subjects had a religious duty to obey him, obey করতে হবে। Tories strongly defend the supremacy of the Church of England, চার্চের গুরুত্বকে বিশ্বাস করে, মানে ধর্ম এবং রাজনীতি কিন্তু প্রথম থেকে এক হয়ে আছে, আমরা চাইলেও সেপারেট করতে পারছি না। Tories were overwhelmingly and exclusively made up of landed aristocracy. টরি যারা করতো তারা প্রত্যেকেই জমিদার ক্লাসের লোক, প্রত্যেকেই ল্যান্ডেড অ্যারিস্টোক্রেসি। And Tories were fearful of the resistance. কেউ রেজিস্ট্যান্স টু চেঞ্জ, মানে পরিবর্তনকে প্রতি তারা রেজিস্ট্যান্সফুল, মানে তারা পরিবর্তন চায় না। তাহলে এক ধরনের এই হাউস অফ লর্ডস, ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট দুটো ভাগে বিভক্ত, একটা হচ্ছে হাউস অফ দ্য কমন্স, আর একটা হচ্ছে স্বাগত হাউস অফ দ্য লর্ডস, তাই তো? হাউস অফ দ্য লর্ডস এন্ড হাউস অফ দ্য কমন্স, এই হাউস অফ দ্য লর্ডস এ ডমিনেট করতো আমাদের এই টরির লোকেরা। আর হুইগ দো লয়াল, তখন তো ইংল্যান্ডের সবাই রাজাকে মানতো, দো লয়াল ওয়ার মোর লাইকলি টু কোয়েশ্চেন দ্য পাওয়ার এন্ড এক্সপেন্ডিচার অফ দ্য কিং যে এত খরচ করছে, এত টাকা উল্টো, মানে ইংল্যান্ডে যদি তোমরা এই রাজা বা রানীর মানে খরচ এবং অন্যান্য জিনিসগুলো জানতে চাও, তাহলে অবশ্যই দেখো, আমি ভুলে গেলাম সিরিজটার নাম, নেটফ্লিক্সে এসছে, যেটা একদম মানে ইংল্যান্ডের রাজা বা রানীর ইতিহাস আর কি বলা যেতে পারে, এলিজাবেথ থেকে কুইন ডায়ানা পর্যন্ত, নামটা ভুলে গেলাম, ওটা অ্যাবসলিউটলি ব্রিলিয়েন্ট। আমি সিরিজটা ভুলে গেলাম, দাঁড়াও সিরিজটার নামটা বলে দিচ্ছি। নেটফ্লিক্স সিরিজ অন রয়্যালটি, দ্য ক্রাউন, বিখ্যাত দ্য ক্রাউন। পুরো মানে কেমন করে মানে সাধারণ মানুষের ট্যাক্সের টাকায় কি ধরনের খরচা হতে পারে তার এক্সাম্পল দেখতে চাইলে সিরিজ দেখতে হবে। এর ফলে হুইগরাই প্রশ্ন তুলতে আরম্ভ করলো রয়্যাল ফ্যামিলির খরচ সম্পর্কে, এবং হুইগরা কিন্তু পার্লামেন্টের ক্ষমতায় বিশ্বাস করতো। The parliament should have more power than the king. Whig. And they were mainly aristocrat, but increasingly drew support from the new money and the industrial and the commercial middle class. ইংল্যান্ডে প্রথমবার এই মিডল ক্লাসের জন্ম হচ্ছে, মধ্যবিত্ত পরিবার, এবং তারা কারা? যারা ইন্ডাস্ট্রি এবং কমার্স থেকে আসছে। মানে হুইগ এন্ড টরি এন্ড হুইগ ইংল্যান্ডে দুটো মেজর পলিটিক্যাল পার্টি, তাদের জন্ম কোন সময়ে? এই সময়ে, পরিষ্কার। ফলে এবং এই পিরিয়ডকে আমরা কেন অগাস্টান পিরিয়ড বলছি আমরা একবার দেখে নেব। এই পিরিয়ডকে আমরা অগাস্টান পিরিয়ড বলছি, ইট রেফার্স টু বেসিক্যালি দ্য প্রসপারাস রোমান এম্পারার অগাস্টাস। কিং অগাস্টাস রোমে রাজত্ব করেছিলেন অনেক আগে, 44 বিসি থেকে, মানে জুলিয়াস সিজারের পরে, আফটার দ্য অ্যাসাসিনেশন অফ দ্য জুলিয়াস সিজার in 44 BC, and is regarded as the first Roman emperor. সিজারকে তো এম্পারার বলা হয় না, এটা অন্য নাম ছিল সিজারের, কিন্তু প্রথম রোমান এম্পারার হচ্ছে অগাস্টাস সিজার, যিনি রোমকে শাসন করেছিলেন 44 বিসি থেকে তার পরবর্তী কাল পর্যন্ত, খ্রিস্টানিটির অ্যাডভেন্ট পর্যন্ত। এবার তার সময় কিন্তু বিভিন্ন সময় আমরা দেখতে পাই যে লিটারারি যে রাইটিং, লিটারারি যে ফর্ম, তার একটা ভয়ঙ্কর উন্নতি ঘটে, এবং সেই জন্য the term Augustan age comes from the self-conscious imitation of the original Augustan writers like Virgil, Horace and the other classical writers. যেটা তোমাদেরকে বলছিলাম, ভার্জিল, হোরেসকে নকল করে লিখতো এই সময়কার রাইটাররা, ড্রাইডেন, পোপ। এর ফলে এই এজের নাম কিন্তু অগাস্টান পিরিয়ড বলেও পরিচিত। The writers of the 18th century imitated the literary forms and the themes of the original Augustus writers like
ভার্জিল এন্ড হোরেস। ইমিটেশন মানে পুরোপুরি ফলো করা। And 18th century is also known as the neoclassical period because its writers looked back to the ideals and art forms of the classical times. তাহলে মনে রাখবে একই এজ বিভিন্ন নাম। যদি আমরা একটা সাবডিভিশন করার চেষ্টা করি এজকে, তাহলে 1700 থেকে 1750 এর সময়টাকে আমরা বলবো এজ অফ দ্য পোপ। ওই একই সময়টাকে 1700 থেকে 1745 এর সময়টাকে বলা হয় অগাস্টাইন এজ বা নিওক্লাসিক্যাল পিরিয়ড। আবার 1745 থেকে 1783 সময়টাকে বলা হয় এজ অফ দ্য সেন্সিবিলিটি। একই ব্যাপার। কেন বলা হয় সেন্সিবিলিটি? কারণ কমন সেন্সের জন্য, কমন সেন্স রেশনালিটির উপরে বেশি জোর, তাই এজ অফ দ্য সেন্সিবিলিটি। এরপরে যেটা ঘটবে, এই এজ থেকে রোমান্টিক পিরিয়ডে যাওয়ার যে চেঞ্জটা, যে পরিবর্তন করবে এই রেশনালিটি থেকে ইমোশনে যাওয়ার, সেই এজটাকে বলা হয় এজ অফ দ্য ট্রানজিশন বা প্রি রোমান্টিক পিরিয়ড। আর এই পুরো এজটাকে 1715 থেকে 1790 বা 1700 থেকে 1789 টাকে বলা হয় এনলাইটেনমেন্ট পিরিয়ড। বলো মনে থাকবে কিনা? বলো মনে থাকবে কিনা? Sir, repeat this. আচ্ছা বেশ, এক সেকেন্ড। এই নিওক্লাসিক্যাল পিরিয়ড বিভিন্ন নামে পরিচিত, বিভিন্ন ধরন দিয়ে পরিচিত, বিভিন্ন টাইপ। যেহেতু একটা এজের মধ্যে অনেক ধরনের লিটারারি ক্যারেক্টারিস্টিক, এই বিভিন্ন নামে রাখা হয়। This period is known as the neoclassical. Why neoclassical? Because it tries to recreate the classical writers. This particular age has its own conformity towards classical writings, writers like Virgil and Horace. তাই এই এজের নাম হচ্ছে নিওক্লাসিক্যাল পিরিয়ড। This age is known as the age of the enlightenment because in this particular age the enlightenment, the spirit of the enlightenment, আলোক প্রাপ্তির যে স্পিরিট, মানুষের জ্ঞান অর্জনের যে ইচ্ছা, এই পিরিয়ডে খুব বেশি করে ইনক্রিজড হয়। It is also known as the age of the enlightenment. আবার এই এজকে এজ অফ পোপ বলা হয় কারণ আলেকজান্ডার পোপ এই সময় লিখছে। এই এজটাকে, এই পার্টিকুলার পিরিয়ডটাকে এজ অফ ড্রাইডেনও বলা হয়। আর একটু অন্য সময়, কারণ ড্রাইডেন একটু আগে লিখছেন 1760 থেকে 1700, এই জন্যই বিভিন্ন নাম। সেজন্য এই এজটাকে আমরা যদি সাবডিভিশন করতে নামি, তাহলে আমরা বলবো যে 1700 থেকে 1750 হচ্ছে এজ অফ দ্য পোপ, 1660 থেকে 1700 হচ্ছে এজ অফ দ্য ড্রাইডেন, 1700 থেকে 1745 1700 to 1745 অগাস্টিন পিরিয়ড অর নিওক্লাসিক্যাল। ওয়াই আমি আগেই বলে দিয়েছি। 1745 to 1783 is known as the age of the sensibility because this age actually emphasizes on the sense, on the order, on the common sense, on the rationality. যৌক্তিকতা, বিজ্ঞানবাদ। রয়্যাল সোসাইটি প্রথমবার তৈরি হচ্ছে, তার কথা বারবার এই এজ বলছে। অবৈজ্ঞানিক অযৌক্তিক জিনিসকে, ইমোশনাল জিনিসকে রিজেক্ট করছে। কিন্তু অন্যদিকে আস্তে আস্তে এই এজেই কিন্তু পরিবর্তন আসছে। আমরা দেখবো এই যে শেষের দিকে 1770 1780 এই সময়ে গথিক রাইটিং প্রথম শুরু হচ্ছে। গথিক রাইটার্স আর দোজ রাইটার্স হু সেলিব্রেটেড ভেরিয়াস সুপারন্যাচুরাল স্পিরিটস। এই এজও সুপারন্যাচুরাল স্পিরিট, কিন্তু সেটা অন্য রকমের আনরেগুলেটেড সুপারন্যাচুরাল স্পিরিটস লাইক ড্রাকুলা, ব্র্যাম স্টোকারের লেখা। এই 1770 এর দশকেই লেখা হচ্ছে, যখন মানুষ এই রেশনালিটির ক্লান্ত হয়ে পড়ছে, বারবার কমন সেন্সের ক্লান্ত হয়ে পড়ছে, তখন মানুষ এক ধরনের অযৌক্তিকতা, এক ধরনের অলৌকিকতার দিকে যাচ্ছে। এইখান থেকেই পরবর্তীকালে জন্ম হবে রোমান্টিক পিরিয়ডের। শুরু হবে কবে থেকে? 1798 থেকে, ফ্রম দ্য ইয়ার 1798 ডাউন টু 1832। তার আগের যে পিরিয়ডটা, এটাকে বলা হয় দ্য এজ অফ দ্য ট্রানজিশন। ট্রানজিশন মানে কি? দ্যাট হুইচ ইজ চেঞ্জিং, যার পরিবর্তন হচ্ছে। ফলে ফ্রম 1770, এখানে যদি 1740 বলেছে আমি মানি না, 1770 to 1800 এটা হচ্ছে এজ অফ দ্য ট্রানজিশন। প্রথমবার বিভিন্ন প্রি রোমান্টিক রাইটার গ্রে বিখ্যাত লেখা তোমরা পরবর্তীকালে পড়বে তোমাদের সিলেবাসে, দ্য এলিজি রিটেন ইন দ্য কান্ট্রি চার্চ ইয়ার্ড। এলিজি মানে ডেথ পোয়েম,
একটা মানুষের মৃত্যু নিয়ে লেখা গীতি কবিতা, তার দুঃখ নিয়ে, কার মৃত্যু, সাধারণ মানুষের মৃত্যু নিয়ে, অ্যাবাউট দ্য জেনারেল পাবলিক, যাদেরকে কেউ মনে রাখবে না ভিলেজের। ফলে তাই নিয়ে তো 18th সেঞ্চুরি নয়, 18th সেঞ্চুরি তো ভীষণভাবে সমাজকে নিয়ে, এই অ্যারিস্টোক্র্যাটিক লোকেদের নিয়ে। কিন্তু এখান থেকে আস্তে আস্তে পরিবর্তন শুরু হবে 1770-এর দশকের পর থেকে, যেখান থেকে রোমান্টিক পিরিয়ডে জন্ম হবে। আর এই পিরিয়ড নিউ ক্লাসিক্যাল, কারণটা কি? কারণ এই ক্লাসিক্যাল রাইটারদের লেখা ভয়ঙ্কর ভাবে এই পিরিয়ডে ইমিটেটেড হতে শুরু করে। বলো হয়েছে কিনা পরিষ্কার? স্যার একটা ডাউট ছিল আমার। বলো। বলছি আপনি যে প্রথমে যখন নিউ ক্লাসিক্যাল এজটা সম্পর্কে পড়াচ্ছিলেন, তখন আপনি ওখানে টাইম পিরিয়ডটা বললেন 1660 to 98, তাহলে এখানে আপনি অগাস্টাইন পিরিয়ডে এটা কেন চেঞ্জ হলো স্যার? কারণ যে কোনো হিস্টোরিক্যাল পিরিয়ড পড়তে গেলে হিস্ট্রি কোনো ওয়াটার টাইট কম্পার্টমেন্ট হয় না, ইতিহাসকে কন্টেন করা যায় না একটা জলের মতো করে যে এইখানে ইতিহাস। এই জন্য বিভিন্ন হিস্টোরিয়ানরা বিভিন্ন পিরিয়ড ভাবে চেঞ্জ করবে। এটা তোমরা, এই কনফিউশন তোমাদের আরো বাড়বে যদি তোমাদের সিলেবাসে হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার থাকতো। দেখতো একটা রাইটার এই এজটাকে এই এজ বলছে, আরেকটা রাইটার অন্য এজ বলছে। ব্রডলি ধরে রাখো যে এই পুরো পিরিয়ডটা শুরু হচ্ছে রেস্টোরেশনের পর থেকে, একদম 1760 থেকে রোমান্টিক পিরিয়ডের আগে অবধি। এই পিরিয়ডটা নিয়ে অনেক ধরনের মানে হিস্টোরিক্যাল কনফিউশন তো আছেই, কারণ বিভিন্ন নামে বিভিন্ন রাইটাররা ডেকেছে তাই। ফলে টাইম স্কেপটা বিভিন্ন রাইটারের কাছে বিভিন্ন ভাবে পাল্টাবে। আমি বিশ্বাস করি না এই যত ট্রানজিশন শুরু হয়েছে 1740 থেকে, আমি বলি শুরু হয়েছে 1770 থেকে, আর একদল বলতে পারে না 1780 থেকে। কিন্তু এইটা ব্রড একটা ক্লাসিফিকেশন। হিস্ট্রি ইজ নট অ্যাবাউট ওয়াটার টাইট কম্পার্টমেন্টস। ইতিহাসকে তুমি বলতে পারো না এটা হচ্ছে ইতিহাস, এই ইতিহাস বলে দিলাম 1715 থেকে ইতিহাস শুরু হয় না। ইতিহাস অনেক ক্ষেত্রে অবশ্যই হিস্টোরিক্যাল পিরিয়ড দ্বারা ডিভাইডেড হয় বিকজ অফ দ্য ইভেন্ট। দ্য ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন 1789 ইম্পর্টেন্ট ইভেন্ট, অনেকে বলে ওখান থেকেই রোমান্টিসিজমের জন্ম। ওই যে বাস্তিল দুর্গের পতন, সেখান থেকেই মানুষের যে ইকুয়ালিটি, ফ্র্যাটার্নিটি, ইকুয়ালিটি, লিবার্টি, ইকুয়ালিটি, ফ্র্যাটার্নিটি ধারণা ওখান থেকেই জন্ম। অনেক ক্ষেত্রে ঘটনা দিয়ে ইতিহাসকে চিহ্নিত করা যায়, কিন্তু আলাদা করে কোনো ওয়াটার টাইট কম্পার্টমেন্টে ভাগ করা যায় না। তো সেই জন্যই যেটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে মোটামুটি এইটা বলা যেতে পারে যে 1700 থেকে বা 1715 থেকে 1800 পর্যন্ত, সরি 1789 পর্যন্ত এই সময়কালটাকে বলা যেতে পারে এনলাইটেনমেন্ট পিরিয়ড। এনলাইটেনমেন্ট। এবার এর মধ্যে ছোটখাটো সাবডিভিশন গুলো আসছে, বাকিগুলো নিও ক্লাসিক্যাল। অনেকে বলে 1660 থেকে, অনেকে বলে 1660 থেকে 1700 অব্দি হচ্ছে এজ অফ দ্য ড্রাইডেন, জন ড্রাইডেন লিখছেন। অনেকে এটাকেই বলে নিও ক্লাসিক্যাল পিরিয়ড। আবার অনেকেই 1660 থেকে 1798 পর্যন্ত পুরোটাকেই নিও ক্লাসিক্যাল পিরিয়ড বলে, কারণ সবাই নিও ক্লাসিক্যাল চিন্তা ভাবনা থেকেই লিখছে তাই। আবার 1700 থেকে 1745টাকে অগাস্টাইন পিরিয়ড লোকে বলে। কিন্তু এগুলো প্রত্যেকটাই হচ্ছে বেসিক্যালি হিস্টোরিক্যাল ওয়াটার টাইট কম্পার্টমেন্ট, এভাবে ইতিহাস লেখা সম্ভব নয়। কিন্তু কনসেপ্ট গুলো জেনে রেখে দাও যে কেন বলা হয়, কারণ এম্পারার অগাস্টাস থেকে আসছে। আবার 1770 থেকে 1798 পর্যন্ত, মানে কোলরিজ এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থ লেখার আগে পর্যন্ত সময়টাকে বলা হয় প্রি রোমান্টিক পিরিয়ড। অনেকে এটাকে বলা হয় ট্রানজিশনাল পিরিয়ড। ওই জন্যই হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচারের প্রয়োজন রয়েছে, কারণ নেটে এই ধরনের কনফিউশনিং কোয়েশ্চেন আসে, কনফিউশন ওলা কোয়েশ্চেন আসে। আর তোমরা জীবনে কোনোদিন হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার না পড়ে একদম নেটে গিয়ে ফেস করবে হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার, কারণ তোমাদের অনার্সের সিলেবাসে নেই হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার, এমএতেও নেই হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার। অসাধারণ। তো যাই হোক, তো যেটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে এইভাবে এই এজটাকে দেখা হয়। বলো পরিষ্কার কিনা? হ্যাঁ স্যার, মানে স্যার এটার কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই ইতিহাসের মতন। বাস্তব ভিত্তি তো আছে, এটাকে বিভিন্ন হিস্টোরিয়ানরা বিভিন্ন ভাবে বলে। বাস্তব ভিত্তি নেই এটা বলতে পারো যে ওভাবে বলা যায় না, মানে ওভাবে দেখে দেওয়া যায় না যে আজকে থেকে প্রথমবার শুরু হলো অগাস্টাইন এজ, এরকম নয়। বিভিন্ন নামকরণ বিভিন্ন নামে হয়। স্বাগত, কোনো প্রশ্ন করবে বলো? হাত তুলেছো, স্বাগত।
একটা কন্ট্রাডিকশন আছে এর মধ্যে। হ্যাঁ, কন্ট্রাডিকশন অবশ্যই আছে এর মধ্যে, ডেফিনেটলি কন্ট্রাডিকশন রয়েছে। হিস্ট্রি ইজ অ্যাবাউট কন্ট্রাডিকশন। হিস্ট্রি কিন্তু পরস্পর বিরোধী কথাবার্তা নিয়ে তৈরি, ইতিহাস একজনের মতামত নয়। ক্লিয়ার? বলো। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। ও স্যার, আমি মাইক্রোফোনটা অফ করে রেখেছিলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বেশ বেশ, কোনো অসুবিধা আমি বলতে চাইছি স্যার ওইটাই, যে আজ পর্যন্ত একটা যুগ, কাল সূর্য উঠে গেল মানে আরেকটা নতুন যুগ হয়ে গেল, এরকম না। ইতিহাসে হয় না। এটা কোনোদিনও হয় না। আমরা আমরা বলি 17 থেকে এনলাইটেনমেন্ট শুরু হলো, কিন্তু তোমরা যদি ওই পিরিয়ডের লোকের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করো, হ্যাঁ রে বাবারা ওই সময় থেকে কি এনলাইটেনমেন্ট শুরু হয়েছিল, ওরা বলবেন না আমরা তো সেরকমভাবে কিছু বুঝতে পারিনি। বলা হয় এই পিরিয়ডটাকে এজ অফ দ্য এনলাইটেনমেন্ট, দ্যাটস অল। এবং যেরকম ভাবে 1950 থেকে হচ্ছে পোস্ট মডার্ন পিরিয়ড, এবার তার মানে কি সেই সময় থেকে তোমরা যদি লোককে জিজ্ঞেস করো, হ্যাঁ রে ওই সময় কি মডার্নিজম আধুনিকতা শেষ হলো আর তার পর থেকে পোস্ট মডার্নিজম শুরু হলো, ওরা সত্যি বলতে পারবে না যে উত্তর আধুনিকতা 1950-এর পর থেকে শুরু হলো। কিন্তু সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের শেষ থেকে এক ধরনের যেহেতু আর্ট ফর্মে লিটারেচার একটা পরিবর্তন আসতে আরম্ভ করলো, তাই তাকে পোস্ট মডার্নিস্ট পিরিয়ড বলা হয়। এইভাবে হিস্টোরিক্যাল কম্পার্টমেন্টালাইজেশন পসিবল নয়, আমরা করি আমাদের পড়ার জন্য, পড়ার সুবিধার্থে। বেশ বেশ বেশ, আমরা এগোচ্ছি। এইবার আমরা সরাসরি যাকে ঢুকে যাব সেটা হচ্ছে একেবারে এই আলেকজান্ডার পোপ এবং রেপ অফ দ্য লকের মধ্যে একেবারে ঢুকে পড়ব, ঠিক আছে? ফলে আমরা আলেকজান্ডার পোপকে দিয়ে শুরু করি। দেখে নাও ভদ্রলোককে। দিস ইজ আলেকজান্ডার পোপের পোর্ট্রেট। ফিজিক্যালি ডিফর্ম ছিল, ভালো করে হাঁটতে পারতো না, সেগুলো লোকজন তাকে অনেক ক্ষেত্রেই তাকে নিয়ে ক্রিটিসাইজ করতো, তাকে নিয়ে হাসাহাসি করতো। অনেকে বলে আলেকজান্ডার পোপের এই যে লেখার মধ্যে যে স্যাটায়ার, যে বিদ্রুপ, সেটা তাকে নিয়ে যে হাসাহাসি লোকে করতো, তারই একটা রিয়াকশন, তারই একটা প্রতিক্রিয়া, তারই একটা রাগের রিফ্লেকশন। সো আলেকজান্ডার পোপ 21st of May 1688 বিখ্যাত কিসের জন্য? গ্লোরিয়াস রেভলিউশন, গৌরবময় বিপ্লব ইংল্যান্ডে হয়েছিল। 16 একটা রক্ত ঝরেনি কিন্তু বিপ্লব হয়েছিল। 1688 to 1744 was a poet and satirist of the Augustan period and one of its greatest artistic exponents. আলেকজান্ডার পোপকে সেই সময়কার ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট রাইটার বলে কনসিডার করা হয়। 1688 থেকে 1744। রেপ অফ দ্য লক লেখা হচ্ছে 1712, রিপাবলিশড হচ্ছে ইন আ বিগ ফর্ম 1714। 1717-তে 5টা ক্যান্টো নিয়ে বড় করে পাবলিশড হচ্ছে। Considered the foremost English poet of the early 18th century and a master of the heroic couplet. He is the creator of the heroic couplet. What is heroic couplet? এক ধরনের লেখার যে রাইম স্কিম তাকে বলা যেতে পারে heroic couplet. Commonly, it is used in the epic poem and in the narrative poetry. Basically, rhyming pair of the iambic pentameter. Iambic pentameter কি? Blank verse, যেটা শেক্সপিয়ার ইউজ করেছিল ম্যাকবেথে, সেইটারই রাইমিং পেয়ার, মানে প্রথমটার সঙ্গে দ্বিতীয়টা মিলবে, এ এ বি বি, এইভাবে রাইমিং পেয়ার হবে অফ দ্য আয়াম্বিক পেন্টামিটার। এবং তারা কাপলেট মানে কি? কাপল, মানে পরপর দুটো লাইন থাকবে। এবং আলেকজান্ডার পোপ এই যে রেপ অফ দ্য লক পুরোটা লিখেছেন হিরোইক কাপলেটে। মনে থাকবে হিরোইক কাপলেট, HEROIC COUPLET. What is heroic couplet? Heroic couplet is a rhyme scheme. It's a traditional form of the English poetry, commonly used in the epic and in the mock epic, consisting of a rhyming pair of the lines in the iambic pentameter. It was popularized by the great British poet Geoffrey Chaucer, যিনি ক্যান্টারবেরি টেলস লিখেছিলেন, বিখ্যাত পোয়েট চসার। অনেকে চসারকে দ্য ফার্স্ট মডার্ন পোয়েট বলা হয়, ইংরেজি ভাষার যে আধুনিক বিখ্যাত লিজেন্ড অফ দ্য গুড ওমেন এবং ক্যান্টারবেরি টেলসে এই হিরোইক কাপলেট ইউজ করেন। পরবর্তীকালে ইট ওয়াজ পারফেক্টেড বাই জন ড্রাইডেন।
Sir, কাপলেটে বলো বলো স্যার আপনি যে লাইনটা বললেন না যে চসারকে ফার্স্ট মডার্ন পোয়েট বলা হয়, তারপর থেকে একটু রিপিট করবেন, আপনার ভয়েসটা ক্র্যাক করছিল। অবশ্যই অবশ্যই অবশ্যই। চসারকে বলা হয় হিরোইক কাপলেটের জনক। শুনতে পাচ্ছ এবার পরিষ্কার হচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। চসারকে বলা হয় দ্য ক্রিয়েটর অফ দ্য হিরোইক কাপলেট। চসার লিখেছিলেন ফ্রম 1340 ডাউন টু 1400 মিডিয়েভাল পিরিয়ডে, মধ্যযুগে। চসারকে বলা হয় ইংরেজি মডার্ন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের ক্রিয়েটর বা জনক। তিনি তার বিখ্যাত বই ক্যান্টারবেরি টেলসে এই হিরোইক কাপলেট ইউজ করেন এবং সেটা পরবর্তীকালে পারফেক্টেড করেন জন ড্রাইডেন অ্যান্ড আলেকজান্ডার পোপ 18th সেঞ্চুরিতে, সেটাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান। এই যে ব্ল্যাঙ্ক ভার্সকে পরপর দুটো রাইমিং কাপলেট হিসেবে ইউজ করা হয়, এটি হচ্ছে হিরোইক কাপলেটের মানে মানে ধরন। আমরা একটা হিরোইক কাপলেটের এক্সাম্পল দেখে নেব। A frequently cited example illustrating the use of the heroic couplet is from Cooper's Hill, John Denham এর লেখা 18th century। তার তিনি টেমসের মানে টেমস যে নদী তার ডেসক্রিপশন দিতে গিয়ে তিনি লেখেন, ও could I flow like thee and make thy stream my great example as it is theme। এই যে স্ট্রিমের সঙ্গে থিম মেলাচ্ছে, বলছে ও could I flow like thee, আমি তোমার মতো বয়ে যেতে পারতাম, and make thy stream, এবং তোমার এই যে জলপ্রপাতের মধ্যে মিশে যেতে পারতাম, my great example as it is theme। তাহলে আমার যে লেখার যে স্টাইল, যে থিম, সেটা আমি পুরোপুরি রিক্রিয়েট করতে পারতাম, কারণ আমি নিজেই টেমস হয়ে যেতাম। Though deep yet clear, though gentle yet not dull, strong without rage, without overflowing full। ডালের সঙ্গে ফুল মেলালো যদি খুব মিলছে না, কিন্তু যখন কবি পড়বেন ডাল আর এটা ফাল বা ডুল ফুল এরকম ভাবে পড়বেন। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই যখন রাইমিং স্কিম পড়া হয়, এই কবিতাগুলো প্রত্যেকটাই পড়া হতো, পাবলিক প্লেসে পড়া হতো। আলেকজান্ডার পোপ রেপ অফ দ্য লক পাবলিক প্লেসে পড়েছেন, লোকে শুনেছে, নাটকের মতো পারফরমেন্স করতে হতো। ফলে এই যে উচ্চারণগুলো, এগুলো যেন পরপর মেলাবার জন্য, যাতে লোকেরা বলতে পারে বাহ 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 क्या बात क्या बात, এরকম শায়রি শুনে তোমরা করো। ফলে এই দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ দ্য হিরোইক কাপলেট। দো ডিপ ইয়েট ক্লিয়ার, যদি খুব গভীর কিন্তু পরিষ্কার। দো জেন্টল ইয়েট নট ডাল, জেন্টল কিন্তু ডাল নয়, আস্তে আস্তে বয়ে যাচ্ছে টেমস নদী, খুব বেশি ঢেউ তো নেই গঙ্গার মতো। স্ট্রং উইদাউট রেজ, খুবই স্ট্রং কিন্তু রাগ ছাড়া। উইদাউট ওভারফ্লোয়িং ফুল, এরকম নয় যে ডুবিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে। দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ দ্য হিরোইক কাপলেট। বলো ক্লিয়ার কিনা? হিরোইক কাপলেটে কি হিরোইজম থাকতে হবে? আরেকবার হিরোইক কাপলেট থেকে বললাম, হিরোইক কাপলেটে কি হিরোইজমটা মাস্ট? না, হিরোইজমটা মানে দেখো, হিরোইজম ব্যাপারটাকে তো খুব স্যাটিরাইজ হতে দেখানো হচ্ছে। অর্থাৎ তুমি জিজ্ঞেস করতেই পারো যে স্যার হিরোইক কাপলেট যেখানে ইউজ করা হয় সেখানে কি হিরোইজম থাকবে? হ্যাঁ থাকবে তো বটেই, একটা হিরোইক ব্যাপার নিয়ে লেখা হচ্ছে, কিন্তু ডিপেন্ড করছে সেটা সত্যি হিরোইক কিনা। কারণ রেপ অফ দ্য লকে যে বেলিন্ডার যে ডেসক্রিপশন, এটা তোমার কাছে তো 2021 সালে হিরোইক বলে মনে হবে না, মনে হবে একজন নারী কেবলমাত্র। মনে হলো না, ওই জন্যই বললাম। হ্যাঁ, এটাকে ইচ্ছে করে স্যাটায়ারের জন্য ইউজ করা হয়, মানে অ্যাজ ইফ হিরোইক নয় কিন্তু মনে হচ্ছে হয়তো হিরোইক। ঠিক আছে, মানে ইউজ করা হচ্ছে টু স্যাটায়ার, বিদ্রুপ করার জন্য, টু ইভোক লাফটার, বারলেস্ক ক্রিয়েট করার জন্য। বলো পরিষ্কার কিনা? হ্যাঁ স্যার। ভেরি গুড। হ্যাঁ স্যার। এই যে পোপের কয়েকটা জাস্ট বিষয় বলে দেব। ফিজিক্যাল ডিফর্মিটি অ্যান্ড সোশ্যাল রেস্ট্রিকশনস গেভ পোপ আ কস্টিক ভিশন অফ লাইফ। এই যে পোপ রেগে বেগে একটা লেখা লেখেন যার মধ্যে বিষ থাকে প্রায়, অলমোস্ট ভেনোমাস। তার কারণ হচ্ছে তার ফিজিক্যাল ডিফর্মিটি, তিনি কুড়িয়ে কুড়িয়ে হাঁটতেন, লোকজন অন্যভাবে তাকে দেখতো। He developed a satiric bent of mind and got inspired by both Horace and Juvenal. Juvenal এবং হোরেস দুজনের দ্বারাই ইন্সপায়ার্ড, লেখার মধ্যে ভয়ঙ্কর স্যাটায়ার। And Pope reached the zenith of his career with his literary criticism. তার সাহিত্য সমালোচনা দিয়ে আরো পরের লেভেলে আলেকজান্ডার পোপ ওঠেন। এসে অন ক্রিটিসিজম লিখে পোপ ডাইড অন 30th May 1744।
পোপের বিখ্যাত লেখা রেপ অফ দ্য লক, পোপ লিখেছেন এসে অন ক্রিটিসিজম, এটা কিন্তু এসে নয়, এটা কবিতার ফর্মে লেখা, বুঝতে পারছো? মানে এসে অন ক্রিটিসিজম লিখছেন, সমালোচনার উপর একটা প্রবন্ধ লিখছেন কবিতায়, এতটাই কবিতার উপরে দখল। দ্য ডান্সিয়ার এন্ড দ্য মরাল এসেস, এটা ডান্সিয়ারও একটা স্যাটায়ার, ল্যান্ডমার্ক লিটারারি স্যাটায়ার। প্রচন্ড জ্ঞানী মানুষ ছিলেন, ট্রান্সলেশন করেছেন ইলিয়াডের অডিসিতে সরাসরি গ্রিক থেকে, এবং ম্যাথিউজের অন দ্য আর্ট অফ সিঙ্কিং ইন পোয়েট্রি ট্রান্সলেট করেছেন। আমরা চলে আসছি সরাসরি পোয়েমে। আমি আগের দিনই বলেছি, টাইটেল অফ দ্য পোয়েম ইজ আ স্যাটায়ার অন দ্য 18th century society because rape means an unlawful sexual intercourse or any other sexual penetration without the consent of the victim, an act of plunder, violent seizure or abuse. এর আর্কেইক ইউজটা থেকে হচ্ছে দ্য অ্যাক্ট অফ সিজিং অ্যান্ড ক্যারিং অফ বাই ফোর্স। আর্কেইক মানে ওল্ড ইউজ, জোর করে কোনো কিছু চুরি করে নিয়ে যাওয়া। অন্যদিকে লক ইন দ্য পোয়েম refers to a lock of a hair. So how can this apparently two contradictory things, one is rape, which is a very serious offense, and another lock, which is not so serious, are combining one another? Because of the 18th century, because of the genre of the social satire. যেহেতু লেখাটা একটা সামাজিক বিদ্রুপাত্মক লেখা, তাই এই অ্যাপারেন্টলি সিরিয়াস এবং নন সিরিয়াস জায়গাটাকে একটা জায়গাতে মেলাবার চেষ্টা করেছেন আলেকজান্ডার পোপ। এই যে রেপ অফ দ্য স্যাবাইন উইমেন, বিখ্যাত লেখা। স্যাবাইনরা ছিল নেবারিং টেরিটরি অফ দ্য রোম, তাদেরকে জোর করে রেপ করতো গ্রিকরা। এই যে ক্লাসিক্যাল ডেফিনেশন অফ দ্য রেপ, সেখান থেকে কিন্তু অনেকটাই সরে আসছে এই রেপ অফ দ্য লকের যে মেইন টাইটেল। এই কথাগুলো আমি আগের দিন বলে দিয়েছি অলরেডি। প্রথমে 1712 সালে 334 লাইনে পাবলিশ হয়, 1714 বড় ভার্সন 793 লাইনে, আর এখন যেটা পড়ছো সেটা 1717 ভার্সন। রেপ অফ দ্য লকের অ্যাকচুয়াল ব্যাকগ্রাউন্ড আমি অলরেডি বলে দিয়েছি। রেপ অফ দ্য লক হ্যাজ ইটস অরিজিন ইন অ্যান অ্যাকচুয়াল ইফ ট্রিভিয়াল ইনসিডেন্ট ইন দ্য পোলাইট সোসাইটি। পোলাইট সোসাইটি মানে 18th century সোসাইটি। এইখানে এটার জন্ম 1711 সালে। গল্পটা আরেকবার বলেছি, আরেকবার শুনে নাও। The 21-year-old Robert Lord Peter had at Binfield had surreptitiously cut a lock of the hair from the head of the beautiful Arabella farmer. 1711 কোনো একটা দুপুরে বিনফিল্ডে তাস খেলার সময়ে রবার্ট লর্ড পিটার বিউটিফুল অ্যারাবেলা ফার্মারের একটা হেয়ারের অংশ জোর করে কেটে নেয়। Arabella took offense and a schism means violent kind of quarrel developed between her family and Peter's family. John Carril, who was a spot witness of that incident, a friend of both the families and an old friend of Alexander Pope's, suggested that he work up a humorous poem about the episode which would demonstrate to both the sides that the whole affair had been blown out of proportion and thus effect reconciliation between them. John Carril advised Alexander Pope that please try to make this situation a bit humorous, একটু হাসি ঠাট্টার পরিবেশ তৈরি করো, বড্ড বেশি সিরিয়াস ব্যাপার হয়ে গেছে। কি করে করতে হবে? এই যে পুরো ইনসিডেন্ট একটু ব্লোন আউট অফ প্রপোর্শন, বেশি করে দেখানো হচ্ছে, সেটাকে ঠিক করতে গেলে যেটা করতে হবে, এরকম একটা সোশ্যাল স্যাটায়ার লিখতে হবে। তো জন ক্যারিল পোপকে বলে, বাবা তুমি লেখো, একটা পোয়েম লেখো, এতে দুটো ফ্যামিলির মধ্যে একটু ভুল বোঝাবুঝি কমে। পোপ প্রডিউসড হিজ পোয়েম। এই জন্য আলেকজান্ডার পোপ রেপ অফ দ্য লক লেখে এবং পোয়েমটা ডেডিকেট করে কাকে? অ্যারাবেলা ফার্মারকে। আর এই গল্পের মিউজকে, কবিতার অধিষ্ঠাত্রী দেবী হচ্ছে জন ক্যারিল। তাহলে বুঝতেই পারছো পুরোটাই একটা স্যাটায়ার, ধর্মী স্ট্রাকচারের মধ্যে পড়ছে। So Pope produced his poem and it seemed to have achieved its purpose, though Peter never married Arabella. যদিও পিটার কোনোদিনও অ্যারাবেলাকে বিয়ে করেনি। It became obvious over the course of the time, however, especially after a revised and enlarged version of the poem, which exists first only in the manuscript copies. কেবলমাত্র ম্যানুস্ক্রিপ্ট কপিসে ছিল, পরবর্তীকালে পাবলিশ হয়, আরো বড় করা হয়। এবং পোপ এর কারণ হিসেবে আমি আলেকজান্ডার পোপকে কোট করছি। পোপ বলে যে কেন আমি এটা লিখেছি। Pope maintained was intended only to divert a young ladies
অনেকেই যখন যারা রেপ অফ দ্য লক করবে তারা এই রেপ অফ দ্য লক পোয়েমটাকে প্রো পেট্রিয়ার্কাল মনে করে, অ্যান্টি উইমেন মনে করে, কারণ নারীদেরকে এখানে অনেক ক্ষেত্রেই ছোট করে দেখানো হয়েছে বলে অনেকে বলে, সত্যি হয়েছে। কিন্তু আমরা পোপকে তার জন্য পুরোপুরি দোষ দিতে পারি না, কারণ আলেকজান্ডার পোপ যে সোসাইটিতে বড় হচ্ছে সেই সমাজের লেখার রিফ্লেকশন তার লেখার মধ্যে পড়েছে। কিন্তু ডেফিনেটলি এই পোয়েমের মধ্যে আমরা এটুকু বলতে পারি যে পোপ বলেছে ওয়াজ ইন্টেন্ডেড টু ডাইভার্ট আ ফিউ ইয়াং লেডিজ। যদি কয়েকজন নারীকে সঠিক পথে আনতে পারি, ডাইভার্ট করা মানে একটা রাস্তা শেষ হয়ে গিয়ে অন্য রাস্তায় ডাইভার্ট করে দেয়, রোড ডাইভার্ট করা হয় তোমরা জানো, এক্সপ্রেস ওয়েতে। So was in fact something rather more substantial, and the farmers again took offense. Again took offense. Farmer এরপরে আরো রেগে গেছিল। এর ফলে এই আলেকজান্ডার পোপ, এই অ্যারাবেলা ফার্মার এবং বেলিন্ডা দুটো যে সবসময় এক ক্যারেক্টার, মানে অনেকেই বলে যে হিরোইন অফ দ্য পোয়েম আর আইডেন্টিক্যাল, অ্যাকচুয়ালি আইডেন্টিক্যাল, কিন্তু পোয়েট বলে যে না আসলে আইডেন্টিক্যাল নয়। তো তার জন্য ক্ষমা চেয়ে, যদিও বোঝাই যাচ্ছিল আইডেন্টিক্যাল, কিন্তু বলেছিল যে তাহলে তো আমি অ্যারাবেলা ফার্মারই নাম দিতে পারতাম, আমি কেন বেলিন্ডা দিলাম? তো সেই জন্য এই বেলিন্ডার ক্যারেক্টারটা যে একটা মানে সিম্বলিক ক্যারেক্টার এবং এটা ডেপিক্ট করছে 18th সেঞ্চুরি সোসাইটিকে, তো তার জন্য ক্ষমা ঘেন্না করে মানে ক্ষমা চেয়ে আলেকজান্ডার পোপ একটা ডেডিকেটেড লেটার লেখেন অ্যারাবেলা ফার্মারকে, এবং তাতে তিনি পরিষ্কার লেখেন যে ডেডিকেটেড লেটারটা আমরা একটু পড়ে নেব আর কি। তিনি পরিষ্কার বলেন যে এইটা আমি ক্রিয়েট করছি যাতে আমি কন্টেম্পোরারি সোসাইটির যে সেক্সুয়াল গ্র্যাটিফিকেশন এবং তাদেরকে সমাজে রিপ্রেজেন্ট করার যে আর্জ, সেখান থেকেই কয়েকটা লেডিদের, ইয়াং লেডিদেরকে আমি একটু মানে ডাইভার্ট করতে যেতে পারি, সঠিক পথে যেতে আনতে পারি। তার জন্য একটা এন্টায়ার ডেডিকেটেড লেটার আলেকজান্ডার পোপ মিসেস অ্যারাবেলা ফার্মারকে লেখেন, এবং এটা হচ্ছে টেক্সটের পার্ট। আমরা পরের দিন টেক্সটটা পড়বো, আজকে এই ডেডিকেটেড লেটারটা অল্প করে দেখে নেব। এর পরের দিন আমরা টেক্সটটা শুরু করার আগে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা কি করব, আমরা ওই টেক্সটের সামারিটা, এই 5টা বইয়ের যে সামারিটা আর এই মেশিনারির যে ইউজটা কেমন করে হয়েছে, সুপারন্যাচারাল মেশিনারি, সেইটা আমরা একবার দেখে নেব এর পরের দিনে। তো আজকে আমরা এই ডেডিকেটেড লেটারটা একবার দেখে নিচ্ছি। কি বলেছিলেন পোপ? পোপ বলেছিলেন, ম্যাডাম, it will be in vain to deny that I have some regard for this piece since I dedicate it to you. Yet you may bear me witness it was intended only to divert a few young ladies who have good sense and good humor enough to laugh only at their sex's little unguarded follies. যাতে তারা তাদের সেক্স মানে কিন্তু এখানে সেক্সুয়ালিটি নয়, সেক্স বলতে তাদের জেন্ডার বোঝানো হচ্ছে, তাদের জেন্ডারের লিটল আনগার্ডেড ফলিজ, তাদের যে কিছু ভুল তার দিকে যাতে তারা তাকাতে পারে, বাট অ্যাট দেয়ার ওন, তাদের নিজেদেরও ভুল যাতে দেখতে পারে। বাট as it was communicated with the air of a secret, it soon found its way into the world. এইটা গোটা পৃথিবীতে মানে খুব বেশি করে প্রচারিত হয় as if you are মানে বেলিন্ডা, it is not madam, you two are not identical বলে পোপ বলেন। যেখানে মেশিনারি বলে একটা স্পেসিফিক সুপারন্যাচারাল এজেন্সি কি ইউজ করা হয়েছে। মেশিনারি কারা আমরা একটু পরেই দেখবো। মেশিনারি হচ্ছে এই 4 ধরনের স্পিরিট যাদেরকে পোপ এই গল্পে ইনক্লুড করেছে। তারা কারা? তারা হচ্ছে এই 4 ধরনের উইমেন, স্যালামান্ডার, নিম, গ্নোম এবং সিলফ। এই 4টে এলিমেন্ট, এই এয়ার, আর্থ, ওয়াটার, ফায়ার, এদেরকে দিয়ে এই যে সুপারন্যাচারাল মেশিনারি এদেরকে ক্রিয়েট করা হয়েছে, যাদের মূল কাজ হচ্ছে বেলিন্ডাকে রক্ষা করা। আমরা যখন পোয়েমের টেক্সটটা পড়বো, আমরা মানে পোয়েমের টেক্সট এবং সামারি যখন পড়বো, তখন এটা পরের দিনের ক্লাসে আমরা পরিষ্কার বুঝে যাব এই মেশিনারি কারা। এই মেশিনারিদেরকে, এই সুপারন্যাচারাল স্পিরিটদেরকে ম্যাডাম ইউজ করা হয়েছে। ডেইটি বলতে পারো আপনারা, এঞ্জেল বলতে পারো, ডেইমন বলতে পারো, এদেরকে ইউজ করা হয়েছে। এবং এটা আমি রোজিক্রুশিয়ান ডক্ট্রিন অফ দ্য স্পিরিট, যেটা আমি আগের ক্লাসে বলেছি, লেকমটে ডি গ্যাবালিস থেকে নেওয়া হয়েছে। কোন বই থেকে নেওয়া হয়েছে? লেকমটে ডি গ্যাবালিস, বা অনেকে শুধু ডি গ্যাবালিস বলে। এই যে বইটা, এই যে
কন্টে ডি গ্যাভালিস 17th century ফ্রেঞ্চ টেক্সট, সেখান থেকে এই স্পিরিটের আইডিয়াটা আমি নিয়েছি। এটাও ডেডিকেটেড লেটারে আলেকজান্ডার পোপ বলে দিয়েছে। এই যে সিলফ, নোম, গ্নোমস, নিমস এন্ড স্যালামান্ডার, এটা চারটে এলিমেন্টকে রিপ্রেজেন্ট করে ম্যাডাম। The gnomes or the daemons of the earth delight in mischief. এরা যারা আর্থের ডেইমন, যারা আর্থের গ্নোম, তারা মিসচিফ করে, তাদের মেইন এলিমেন্ট হচ্ছে আর্থ। যেরকম আমাদের বাংলায় রাশি হয় না, বৃশ্চিক রাশি, বা তোমাদের বলো মকর রাশি, এইরকম ভাবে গার্ডিয়ান এঞ্জেল থাকে। মানে দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য রোজিক্রুশিয়ান ডক্ট্রিন অফ স্পিরিট অনুযায়ী, যে আমার স্বভাব হচ্ছে আমি রাগি না, আমার জলের মতো স্বভাব। তাহলে আমার গার্ডিয়ান স্পিরিট কি হবে? যেহেতু আমার মেন হচ্ছে ওয়াটার, তাই এর মধ্যে থেকে যে ওয়াটারকে রিপ্রেজেন্ট করে তারা, যে আর্থকে রিপ্রেজেন্ট করে গ্নোম, তার হচ্ছে মেইন স্পিরিট হচ্ছে গ্নোমরা। সিলফ কারা? যারা ইনহ্যাবিটেড অফ দ্য এয়ার, যারা আকাশের, মানে যাদের গার্ডিয়ান স্পিরিট হচ্ছে আকাশ। এর ফলে সিলফ হচ্ছে বেলিন্ডা। বেলিন্ডার হচ্ছে যেহেতু মানে একটু রাগী এবং আকাশ রিপ্রেজেন্ট করে থান্ডারকে। এগুলো আমরা পরের দিন আরো এক্সাক্ট ভালো করে পড়বো। তো সিলফ এর ফলে রিপ্রেজেন্ট করে এয়ারকে, এবং এইভাবে বিভিন্ন স্পিরিটকে রিপ্রেজেন্ট করে বিভিন্ন মহিলারা। তো এই মহিলাদেরকে অ্যাট্রাক্ট করার জন্যই এই আলেকজান্ডার পোপের রেপ অফ দ্য লক লেখা হচ্ছে, যাতে তারা তাদের ভুলটা খানিকটা বুঝতে পারে। ভুল কোট আনকোট পোপের নিজস্ব মত। এইভাবে আলেকজান্ডার পোপ তার রেপ অফ দ্য লকটাকে ক্রিয়েট করছেন। বলো ক্লিয়ার কিনা? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। বেশ, এর পরের দিনে আমরা একটু 5টা ক্যান্টোর সামারি করব, পরে ডাইরেক্টলি টেক্সটের মধ্যে ঢুকে যাব। ঠিক আছে? মোটামুটি 5টা ক্লাসে আমি টেক্সটটা পড়িয়ে দেবো, 8টা ক্লাস আমার লাগবে এই পুরো টেক্সটটা শেষ করতে। পুজোর আগে রেপ অফ দ্য লক শেষ। ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। বেশ, কোন প্রশ্ন রয়েছে এই টেক্সট সংক্রান্ত? এনি কোয়েশ্চেনস রিগার্ডিং দ্য টেক্সট? নেই? Hence I am officially ending the class then. Okay, মানে রেকর্ডিংটা স্টপ ওকে স্যার। ওকে স্যার।